This is the letter written by K.C. Vardhacharya to Master Tirupati. My dear, revered and beloved Gurudev, I am deeply grateful to thee for assuring me that the Master will be with us, for the least assuring me that the Master will be with us for at least 15 years till Chiranjeevi Narayan reaches a good state. నారాయణ ఆయన కొడుకు పోయినాడు పాప, ఆయన పోయినాడు. వాళ్ళ ఇంట్లో డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు తొందరగా పోతారు, అదో బాధ. ఆయన కేసు వద్దకు డయాబెటీస్ ఉండేది, అది వంశపారంగా వచ్చిందో ఏంటో వచ్చింది. Narayana, Chiranjeevi Narayan reaches a good stage. Yes, by the divine Sankalpa, all things are being done through me. Where is my Sankalpa at all? Further, the effort to reach beyond Trikuti is thine alone, and I am wondering whether this Kundalini and Trikuti etc. are not precisely those that make for physical power or manifestation of the spiritual power. మనం ఇక్కడ కుండలిని అందరినీ విజేసి కుండలిని ఇక్కడ మూలాధార చక్రంలో ఉంటుంది. అది ఈ మూలాధార, స్వాధిష్టాన, మణిపూరక, అనాహత, విశుద్ధ, ఆజ్ఞ, సహస్రాలు, ఈ షట్ చక్రాలు. They have a big fuss about this Kundalini. It is nothing a phenomenal force. It is dormant actually. సో మనకి ఇండివిజువల్ సిట్టింగ్ అప్పుడు స్వామీజీ దాన్ని కుండలిని రిలీజెస్ ఫ్రమ్ ది కాయిల్స్ ఆఫ్ మూలాధార చక్ర. ఇట్ ఈస్ లాక్డ్ ఇన్ మూలాధార చక్ర. ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్. And there, Ida, Pingala, Sushupna, just like it goes like this. U shape లో ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి Ida, Pingala, Madhyana, Sushumni. They start from here and end at the Mooladhara chakra. Thus, the base of U is at Mooladhara. From the middle of the Mooladhara, the you get Sushumna Nadi. So Kundalini is released from the base and it is taken into the Sushumna Nadi, Madhya Nadi, and is brought to Swadhisthana, where it is cleaned again, motivated, activated, and it is brought to Manipuraka chakra, where again it is in all the chakras it is cleaned and strengthened, and it is brought to Anahata, Vishuddha, Ajna. This is Ajna chakra. Once it comes Ajna chakra, it transmutates into phenomenal consciousness. Shivani is known as Shivani, and taken to it here Shiva. Shiva is the fundamental force. It is not operational, it is a fundamental force. Shivani is operational force, phenomenal force. Anything to be brought about in terms of name and form, it is Shivani who does it. That's Kundalini, that is. Kundalini is that Kundalini converted into Shivani and taken to here. So you have got everybody, but those who do not attend meditation, that Shivani is dormant, Kundalini is dormant. That Kundalini is a power, high power, and that gives you all the best of the phenomenal life. And those who attend meditation, they can have that advantage of that. So here he says Kundalini, by the divine Sankalpa, all things are being done through me. Where is by Sankalpa at all? Further, the effort to reach beyond Trikuti is thine and alone,
and I am wondering whether this Kundalini and Trikuti, etc., are not precisely those that make for physical power of manifestation of the spiritual power. Trikuti is chakra. It doesn't manifest. Kundalini is the manifesting power. Whether this Kundalini and Trikuti, etc., are not precisely those that make for physical power or manifestation of the spiritual power. My attaining the central region and the yatra in it towards the points A to Z, what have they to do with the yatra or awakening the Kundalini and Trikuti? Is it for perfection? And if so, of what kind? As I wrote, I am praying for non-duality. See, all this is conscious only. There is no duality. Other than itself, there is nothing conscious only. That you feel in the deep sleep. It is only mind which is an instrument which converts into name and form formats, phenomenal format. People do not understand this and make big fuss about it. My attaining the central region and yatra in it towards point A to Z, what have they to do with this yatra or awakening the Kundalini and Trikuti? It is for perfection, and if so, of what kind? As I write, I am praying for non-duality. See, non-duality is a creation of the mind. Duality is a creation of the mind. It is the mind which creates duality. That's why the Shastras say, Sudhamas bhojam bhokta bhogvasya tebhya vilasya sakshi chinmatraham sadashiva. Sakshi chinmatraham sadashiva. I am only witnessing that. Sudhamas bhoja karta karma kriya. It's jagrata avastha, swapnata, sushupta avastha. These three things are going on. Karta, karma, kriya. Any action requires these three things, as a matter of fact. No action takes place without these three factors. Karta, karma, subject and object and predication. So, in all these things, it is the mind which comes into. The Shivani, that is mind which comes into and converts into Shiva, the absolute comes into phenomenal consciousness. And the world is nothing, ordinary world is nothing but power only, manifested power only. Shiva is unmanifested power, and Shivani is the phenomenal power. In terms of name and form, what we do is in terms of name and form only. That is the power. But it is not absolute. Absolute for Shiva is absolute. So that's what he says. Trikuti, as it for perfection, and if so, what kind? As I wrote, I am praying for non-duality. That's true. Non-duality, duality is because of the mind. You can go transcend the mind, go beyond the mind, duality stops. Stop means it not stop them. It is there, but you do not recognize, you go beyond that. లేదని కాదు, బికాజ్ యు ఆర్ బికమ్ యోగి, డ్యువాలిటీ పోదు. డ్యువాలిటీ ఉంటుంది, బట్ డ్యువాలిటీ ఇస్ నాట్ ది ట్రూత్ అని తెలుసుకోవటం. డ్యువాలిటీ నామరూప పోదు. నామరూప డ్యువాలిటీ ఏదున్నదో తీసుకో, నామరూప డ్యువాలిటీ ఏది ఉన్నదో పోదు, అది ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్యాక్ట్ అని తెలుసుకోవటం, తప్పని తెలుసుకోవటం. అవి చిన్నప్పుడు కథలు చదువుకున్నాం. శ్రీరామచంద్రుడు చిన్నపిల్లడుగా ఉన్నప్పుడు చందమామను చూసి నాకు చందమామ కావాలన్నాడు, ఏడ్చాడట. కథలు మీరు విన్నారో లేదు? వినలేదా?
ఇట్ ఫేమస్ ఇది. శ్రీరామచంద్రుడు చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు దేకుతున్నప్పుడు ఆ చందమామ కనపడితే ఆ చందమామ కావాలి అని ఏడ్చాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గర పోయినారు. ఆయన ఒక అద్దం తీసుకొచ్చి చూసి, ఇగో నీ చందమామ తీసుకో అన్నాడు. దగ్గర తీసుకుపెట్టి దగ్గరికి వచ్చింది చూసాడు. హీ వాజ్ హ్యాపీ. ఆ స్టేజ్లో ఇది అలాగే ఉన్నది ఆ స్టేజ్. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. ఆ స్టేజ్లో అదే ఉంటుంది. మన చిన్నప్పుడు పోయినాం, అప్పుడు ఇప్పుడు విచారించుకుంటే మీనింగ్లెస్ అనిపిస్తుంది. విచారించుకుంటూ వెనుక ఆ కాలంలో మనం చేసిన విచారించుకుంటాం. అందుకే అంటారు భోగి యోగి అని. భోగి ఫీల్స్ ఇట్, ది నేమ్ అండ్ ఫార్మ్ ఈజ్ యాజ్ రియాలిటీ. యోగి విల్ నాట్ ఫీల్, జస్ట్ హీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్. వాట్ ఈజ్ మనం నిత్యోహం నిర్వికల్పం నిరాకారోహం అవ్యయ సదానంద రూపోహం బ్రహ్మైవ న సంసార్ ముక్తో ఇది భావయేత్. ఇది భావయేత్ అంటున్నాడు అక్కడ. ముక్తో ఇది భావయేత్ అని, అది ఆమె ఎటర్నల్ అని అనుకోమంటున్నాడు. ఎటర్నల్ ఎంత మాత్రం చస్తలేరా బతుకు, ఎంతమంది అది యోగులు చావలే, ఎంతమంది యోగులు పోయిన హనుమంతుడు చిరంజీవి ఉన్నాడా? ఆయన పేరు ఉన్నది, ఆయన మహిమ ఉన్నది, ఆయన శక్తి ఉన్నది. ఆయన ఉన్నాడా? ఫిజికల్గా ఉన్నాడా? లేదు. ఉన్నాడంటే తప్పే. అది ఫిజికల్ ఎవడు బతకడు. ఆయన పేరు కీర్తి ఉంటుంది. యూ అండర్స్టాండ్? ఆయన ఎంతోమంది చనిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు, హాస్పిటల్ కట్టి ఆయన పేరు మీద అట్లా అందుకొని కట్టిస్తారు కూడా. అలా అందుకొని కట్టిస్తారు. మా పేరు ఉంటున్నా, అది ఉన్నంత నా పేరు ఉంటుంది కదా అని వీడు బాధ. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే, నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ ఎక్సెప్ట్ ఆత్మ. అందుకో తెలుసుకోవటమే ఇది నిత్యోహం అని. అంటే శరీరం నిత్యం కాదు, అక్కడ ఆత్మ అని ఒకటి ఉన్నది మన లోపల. అది మీరు తెలుసుకోవటం లేదు. అది మనకు ఇన్నాళ్ళు దానికి అనుభవం తెలియదు, తెలిసినాక అనుభవ రూపంగా లేదు. అనుభవం అయినంత మాత్రమే శరీరం ఆగదు, అదో గమ్మదు. అనుభవ రూపం తెలుసుకున్న ఆత్మ అవుతుంది, శరీరం ఆత్మ కాదు కదా. దాని పరిస్థితి ఎప్పుడు బతకాలో, ఎప్పుడు చావాలో దాని ప్లానింగ్ ప్రకారంగా అది పోతుంటుంది. అక్కడే వచ్చిన ప్రాబ్లం వస్తుంది. నేను యోగి, నేను ఎప్పుడు బతుకుతాను, అది నాటిది చిరంజీవి. ఇట్స్ నాట్. ఆత్మ చిరంజీవి, తన ఆత్మస్వరూపం అయిపోతాడు కనుక అతను చిరంజీవి అవుతాడు. నిత్యోహం నిర్వికల్పోహం నిరాకారోహం అవి ఆత్మకు రెఫరెన్స్, నాట్ ది బాడీ అండ్ మైండ్. దట్స్ వై వీ మస్ట్ ఆల్సో వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏమంటే ఓటు పోయి ఓటు అవుతుంది. అనోర్ అన్యాన్ అహమెన్ తద్నం విష్ణు విచిత్రం పురాతనోహం పురుషేణ్మయో స్వరూపమస్మి అని అనుకోమంటున్నాడు. అనోర్ అన్యాన్ అహమేవ. ఆమంటే నేను, అంటే ఆత్మ. అనోర్ అనియాన్, ఆటం కన్నా చిన్న, అంతకంటే ఎంత చిన్న అదే నేను. అనోర్ అనియాన్ తత్వ విశ్వ. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ మోర్ దాన్, బిగ్గర్ దాన్ ది యూనివర్స్. అనోర్ అనియాన్ తత్వ విష్ణు విచిత్ర. విశ్వం విచిత్ర. విశ్వం అంటే యూనివర్స్. విచిత్రం వేరిగేట్. నామరూపాలు, ఎన్నో నామరూప స్వరూపమైన ఏమో నామరూపాలు ఉన్నాయి యూనివర్స్లో. ఎన్నో ఆకారాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి, ఎన్నో ఉన్నాయి. అదంతా నేనే. అనోర్ అనియాన్ తత్వ విష్ణు పురాతనోహం పురోహమేషు హిరణ్మయో పురాతనోహం. అందరికంటే నేను ముసలాన్ని, ఆది అందరికంటే ఆదివాణి, ఆదిస్వరూపుని, అందరికంటే మొదటి వచ్చినవాడిని, మొదటి ఉన్నవాడిని నేనే. అంటే అది ఎట్లా అనవచ్చు. ఎందుకంటే వీడు కాగానే ఆత్మ ఎప్పుడు వచ్చింది. ఈ టైం, కాలం అన్నది మనసుకు సంబంధించింది. కాలం అన్నది మనసుకు సంబంధించింది. నిద్రలో కాలం ఉండదు, తెలియదు. అయితే ఆత్మ టైం అన్నది మనస్సుకు సంబంధించింది.
మనస్సు యొక్క ప్రొజెక్షనే టైం, కాలం. పురాతనం అంటేనే మనసు కంటే ముందు పుట్టా. నేను పుట్టాక మనసు వచ్చింది. నేను మనసు కంటే ఆ కాలం అయితే మనసుతో వచ్చింది. నేను ఆ మనసు కంటే మొదటి నుంచి ఉన్నాను. అందుకని నేను పురాతనం పురుషమీషో. ఈ శరీరంలో ఉండేవాడిని నేను ఉంటున్నాను. ఆత్మ అయినా ఈ శరీరంలో నేను ఉన్నాను. అందుకని పురుష అన్నాడు వాడు. ఈ శరీరంలో ఉన్నవాడు కనుక పురుష. చిరంజీవి స్వరూపమస్మి. ఎప్పుడు ఎటర్నల్ బ్లిస్. నాకంటే ఇతరం ఏం లేదు అనుకో, అదే ఆనందం. తనకంటే ఇతరం లేదని తెలియటమే ఆనందం. తనకంటే ఇతరం ఏది లేదని తెలియటమే ఆనందం. పురాతన స్వరూపం హిరణ్యమయం అన్నాడు. మరి బంగారు స్వరూపంలో ఉంటానని అది ఎట్లా తెలుసుకోవాలంటే ఆత్మలో మనం మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక టైంలో మీకు కనబడుతుంది. అది ఫ్లాష్గా కనబడుతుంది, మనసులో ఫ్లాష్గా కనబడుతుంది. అదే హిరణ్యమయం స్వరూపమస్మి. అది మా బాబుజీ ఒప్పుకోలేదు, హిరణ్యమయం ఉన్నదానికి ఒప్పుకోలేదు. అది కానీ నేను ఆ ఫ్లాష్ చూశాను స్వామి, నేను చూశాను. అప్పుడు మీకు అడిగాను, ఇట్లా మార్నింగ్ మెడిటేషన్లు ఇట్లా కూర్చున్నప్పుడు అంత ఎల్లో కలర్ గోల్డ్ కలర్లో ఇట్లా వచ్చింది కొంతసేపు అని చెప్తే దట్ ఈస్ ఏ గుడ్ ఇండికేషన్ అని చెప్పారు. హిరణ్మయోహం స్వరూపమస్మి. హిరణ్మయోహం అని చెప్తున్నది అక్కడ, వేదం చెప్తున్నది. సరే, ఎస్ ఆల్రెడీ. రియాలిటీ ఏంటి? రియాలిటీ ఏంటి? అది బంగార స్వరూపంగా మెరుస్తుంది అన్నమాట. హిరణ్య స్వరూపమస్మి. మంగళకరం. శివం అంటే మంగళకరం. నేనున్నంటే అంత మంగళ స్వరూపమే. దుఃఖం లేని శివరూపం అంటే దుఃఖం లేని పరిస్థితి. దుఃఖం ఉంటే మనసుతో దుఃఖం వస్తున్నది. నేను మనస్సు భావం వచ్చినప్పుడే దుఃఖం వస్తున్నది. అతికి నేను అతీతుండని వేదం చెప్తే అనుకోమంటున్నది. సో ఇదే చెప్తాడు ఇక్కడ. కుండలిని అండ్ త్రికూటి ఎక్సెట్రా. Further, the effort to reach beyond Trikuti is thine alone, and I am wondering whether this Kundalini and Trikuti etc. are not precisely those that make for physical power or manifestation of the spiritual power. My attaining the central region and the yatra in it towards the points A to Z, what have they to do with this yatra? Or awakenam the Kundalini and Trikuti? Is it for perfection? And if so, what kind? As I wrote, I am praying for non-duality. Now, regarding the Manasa Lake or Chit Lake or Manasa Sarovar, Manasa Sarovar and other పోతారు, యాత్రకు పోతుంటారు చూడు. హిమాలయాలో ఉన్నది. మా స్నేహితుడు పోయి వచ్చే నీళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు అక్కడి మానవ సరోవరం. శ్రీనివాసరావు గారు అని మాకు శిష్యుడిగా ఉండే, కాలేజీలో నా స్టూడెంట్గా ఉండే, నవ్ ఈజ్ ఏ ప్రొఫెసర్. ఆయన వస్తుంటాడు ఆయన. అదే మానవ సరోవరం అని చూసాను. అదే దాని హీ రిఫరింగ్ టు దట్. Is it perfection? Regarding the Manasa Lake or Manasa Sarovar in thee and the observation you asked me to make, I have to report I tried to observe it in the case of ABS and my son Aravind and my wife. Aravind పెద్ద కొడుకు ఆయన. మీ ఫ్రెండ్ అన్నారు. నా ఫ్రెండ్గా ఉన్న చాలా ఉత్తముడు పాపం, మంచివాడు పాపం. ఇది పిహెచ్డి స్పిరిచువాలిటీ పిహెచ్డి, కానీ చాలా అమాయకుడు. అందుకే పీపుల్ టేక్ రాంగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అమాయకుడు అంటే పిచ్చోడు అని లెక్క.
ఎవరి మీద కోపం కానీ తాపం కానీ నష్టం చేయకపోవాలి అనే భావన ఉంటే జనం డోంట్ టేక్ క్రెడిట్. పిచ్చోడు వాళ్ళు దే వాంట్ దే లైక్ యూ, లైక్ దెమ్ దే వాంట్ యూ. వాళ్ళలాగా మీరు ఉండాలి అంటే మీరు ప్రపంచంలో ఉండాలని. స్పిరిచువాలిటీ వస్తే వాళ్ళకి అవసరం లేదు. స్పిరిచువాలిటీ ఇక్కడికి రావాలి. నువ్వు లోకల్ నలుగురికి నేను స్పిరిచువాలిటీ అని చెప్తే ఊరి ఇంట్రెస్టెడ్, నో బడీ ఇంట్రెస్టెడ్. అది జరిగింది ఆయన విషయం, అదే జరిగింది పాపం. చాలా ఉత్తముడు పాపం. 2 సార్లు భోజనానికి పిలిచాడు ఆయన ఇంట్లో. చాలా ఉత్తముడు పాపం. ఎక్కడ ఉన్నాడో పోయినాడో పోయింది. ఇక ఎక్కువ టచ్అప్ 40 ఏళ్ళ టచ్లో లేదు. తిరుపతిలో ఉండే ఆయన పాపం. ఏమైందో తెలియదు. Now regarding I have to report, I tried to observe it in the case of ABS and my son Aravind and my wife. The area in all at the beginning appeared to be just a wave-filled area. It was without any dots or specks, though the whole thing was light and shade. This was the 22nd. On 23rd, again in the sitting, I began to observe by transmitting firmly at the region. Of course, ABS did not experience anything peculiar and particular. ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే ఆయన ఇస్తేనే తెలియలేదు. నేను చెప్తే కదా, కథ చెప్తే కదా ఒకసారి జరిగిందని. బట్ ఐ సా దట్ ది లేక్ హెడ్ రెడ్డిష్ లైన్స్, but it was all in a state of vibratory movement. I slowed down the process and found that it may be considered that these lines are but the points in continuous rotation, giving the impression of lines. నా ఇంట్లో పుస్తకంలో ఇవన్నీ రాసినవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడేం లేదు. నౌ ఐ డోంట్ గెట్ ఎనీథింగ్. అంత బ్లాంక్, నథింగ్ విల్ బి దేర్, అంత వాయిడ్. ఐ డోంట్ గెట్ ఎనీ. ఓ టైంలో ఇంత రాక ఎన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే చెప్పవు. న్యాచురలీ ఇప్పుడు మీరు పోతున్న రోడ్ పంట పోతుంటే సైన్స్ కనపడుతుంటే ఇంకా ముందు లాస్ట్కు చేయడానికి ఏ సైన్ బోర్డు ఉండదు. యూ అండర్స్టాండ్? మెట్లు ఎక్కాక లాస్ట్ మెట్కి వచ్చాక మెట్లు ఉండవు కదా. మెట్లు నుంచి నేను ఎప్పుడు ఉంటాను, మెట్ల మీదనే ఉంటానంటే అది జరగదు, గమ్యం కాదు. ఇది ఆత్మస్వరూపం. దాంట్లో ఆత్మలో ఏమి ఉండవు, దానివల్ల ఎవ్రీథింగ్ వస్తుంది. అదో గమ్మత్. దాంట్లో ఏమి ఉండదు, మరి ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అదో పెద్ద విచిత్రం దాని వర్ణన. కల్పయత్య ఆత్మానం స్వమాయ తేన భుంజతి భేదాన్ని ఇది వేదాంత నిశ్చయ. ఒక్కటే ఉన్న దాంట్లో భేదం తీసుకువస్తున్నది. ఎందుకంటే తనే అనుభవించడానికి. అదో గమ్మత్. కల్పయత్య కల్పించుకుంటున్నది. కల్పయత్ ఆత్మానం ఆత్మలో ఇవన్నీ కల్పించుకుంటున్నాయి. మనస్సును ఉత్పత్తి చేసి ఆత్మలో ఇవన్నీ కల్పించుకున్నాను. స్వమాయ తన మాయాశక్తితో ఇవన్నీ కల్పించింది. ఇదంతా సృష్టి అంతా మాయాశక్తి. సృష్టి అంతా మాయా. అందుకో శంకర భగవత్ మాయా అంటే లేదు అసలు, ఉన్నట్టుగా అనుభవిస్తుంది. అదే గమ్మత్. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? లార్డ్ భగవాన్ శంకర, ఆదిశంకర దాన్ని డిఫైన్ చేశాడు. లేదయ్యా అది, బట్ మీకు ఉన్నట్టు అనుభవిస్తున్నది. అందుకని ఆల్రెడీ అందరూ దాంట్లోనే పుడతారు, అనుభవం వస్తున్నది కదా అని. అది దాంట్లో ఎవరికి ఇంకా దాని విషయం ఇంకో విచారించలేడు. వాడు మాయలు కొట్టుకోపోతుంటాడు. చాలా కష్టం దాంట్లో. కష్టిత్ యశస్సిద్ధి. ఎవడో 1000 కొద్ది ఒక్కడో గీతలు కష్టిత్, ఎవడో 1000లో ఎవడో సహస్రే కష్టిత్. నువ్వు 1000లో ఎవడో ఒకటి తెలుస్తుంది. తెలిసిన వాడు ఎవడో ప్రయత్నం చేస్తాడు అన్నాడు. That is how what is happening. It's a very rare thing. ఆత్మానం స్వనుభవ ముక్తి శతకోటి పుణ్యాన్ని వినాలి. శతకోటి పుణ్యం, 100 కోట్ల జన్మాల పుణ్యం ఉంటేనే మీరు ఇక్కడికి రావటం జరిగింది. ఎన్నిసార్లు ఎంత పుట్ట చదవటం పోతూనే ఉంటుంది. ఆత్మస్వరూపం తెలిసిన దాకా రావటం పోవటం ఉంటూనే ఉంటుంది. బర్త్
పునరభిజనం ఉండనే ఉంటుంది. హే సంసారే బహుదుస్తారే ప్రయాపారే పాహవన్, పునర్విజయనం పునర్విమరణం, జఠనీ జైనేషన్, మళ్ళీ తల్లి కడుపులో పోవటం. జట అంటే కడుపు, తల్లి కడుపు, జైని అంటే తల్లి కడుపులో పోవటం. ఏ సంసారే బహుదుస్తారే కుప్రయాపారే, ఈ సంసారంలో చాలా ఇబ్బంది, బయటకు రావడం చాలా కష్టం, అంత అక్కడ చిక్కుకుంటే బయటకు రావడం చాలా కష్టం అని మా భగవాన్ శ్రీ శంకరాచార్యులు చెప్పాడు. ఆయనకు దీనికి సంబంధం లేదు, హీ బియాండ్ ఆల్ దిట్, బట్ he took pity on me, you and all the world, and he came down to our level and explained all this thing to us. లేకుంటే ఎవరికి ఆయనకి ఏం అవసరం లేదు. అంత మహానుభావుడు, గొప్ప మహానుభావుడు. The area beginning appeared to be just a wave filled with area. It was without any dots or specks, though the whole thing was light and shade. That was on this 22nd. On the 23rd again, in a sitting, I began to observe by transmitting firmly at the region. Of course, ABS did not experience anything peculiar and particular, but I saw that the lake and had reddish lines, but it was all in a state of vibratory movement. I slowed down the process and found that it may be considered that these lines are but points in continuous rotation, giving the impression of lines. I believe the points in thy case were brilliant rubies rather than dark or black specks. And obviously the chit was in such a placid condition that it was possible for me to see them to be an innumerable number rather than an innumerable one. Innumerable number rather than innumerable one. Anyhow, I should very much like to have thy reading. I shall try again with others. I could not succeed in the case of Sri Someshwara Sharma. Obviously, they have to be cleaned before the observation can take place. In the meanwhile, please lead me to the state of non-duality, which alone I believe will make me together with thee always and in every reason. నాన్ డ్యువాలిటీ అనే ఆత్మకు సంబంధించింది, మనస్సుకు ప్రార్థకానికి సంబంధించింది కాదు. ఇది ఆత్మ ఎప్పుడు నాన్ డ్యువాలిటీ ఉంటుంది, ఎవడు ఇచ్చేది కాదు, పుచ్చుకునేది కాదు. దాని ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంటే మానసిక సంబంధం, ఎక్స్పీరియన్స్ మానసిక వస్తుంటూ పోతుంటుంది. యు అండర్స్టాండ్? మనసుతో ఒక అనుభవం వచ్చిందండి, అది ఎప్పుడు ఉంటుందా? పోతుంటుంది. మన పరిస్థితులు మారుకుంది, ఆ అనుభవం మారుకుంది. మన చిన్నప్పుడు ఎన్ని అనుభవాలు వచ్చినా ఎన్ని పోయినాయి. అదేంతే పర్మనెంట్గా ఉండేది ఒక ఆత్మ. అందుకోరు చేయకూడదు. మనం ఈ షుడ్ రెండింటిని పొరపాటు చేయకూడదు. అది చూసుకొని ఇది కావాలనకూడదు. ప్రకృతిని చూసుకొని ఆత్మ కావాలనకూడదు, ఆత్మను చూసుకొని ప్రకృతి కావాలనకూడదు. ఈ రెండు వేరు వేరు, ఏదైనా ఒకటి కావాలి. దట్స్ వాట్ ఐ సే హియర్. మహానుభావులు గొప్పవారు స్వచ్ఛ బ్రహ్మలోకం ఉన్నారు. వీఆర్ టూ స్మాల్ టు say anything, but whatever I felt I said. That's a different issue. ఆల్ దిస్ థింగ్ మీకు నా పుస్తకం ఉన్నదా, దాంట్లో డైరీలో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ రాసాను, డేట్ వైజ్ వేసి ఎప్పుడు రాసినవి ఉన్నాయి. హౌ టైం చదవండి ఒకసారి, అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో. లాస్ట్కి అన్నీ ఆగిపోతాయి, ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండవు. And obviously that chit was in such a placid condition that it was possible for me to see them to be an innumerable number rather than innumerable number. Innumerable, I can count them, and innumerable count చేయటానికి వీలుపడదు. Anyway, I should very much like to have thy reading.
I shall try again with others. I could not succeed in the case of Someshwar Sharma. Obviously, they have to be clean before the observation can take place. In the meanwhile, please lead me to state of non-duality, which alone I believe will make me altogether with thee, always in the every sense. మీకు చెప్పాను అనుకుంటా, నేను ఒక్కసారే షాజహాన్పూర్ పోయినా, చెప్పాను అనుకుంటాను. అప్పుడు మా స్నేహితులు అంతా కలిసి పోదాం అంటే అప్పుడు కొత్తగా కట్టారు ఆశ్రమం, కొత్తగా కట్టారు. ఇనాగ్రేషన్కి హైదరాబాద్ నుంచి కొంతమంది 4-5 స్నేహితులను కలిసి పోయి ఉంటాం. చలికాలం, అది ఫిబ్రవరి, ఇంత చలి కాదు అక్కడ. ఆ డేరాలు వేశారు. అందరికి వచ్చిన ఎక్కడ ఉంటే ఇంకా అది ఆశ్రమం కట్టడం అప్పుడే పూర్తిగా కాలేదు, ఇనాగ్రేషన్కి చేసారు. ఆ కాంపౌండ్లో డేరాలు వేశారు. ఇంత 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 డేరా, ఒక్కొక్కటి ఇంత ఉంటుంది. లోపల గడ్డి వేశారు, గోధుమ గడ్డి. అక్కడ మరో వరిగడ్డి దొరకదు, గోధుమ గడ్డి వేశారు అందరికీ. ఆ రూమ్లో వేడే దాని మీద ఇటువంటిది ఏదో ఉంటే పరిచారు అందరికీ. అరేంజ్మెంట్ చాలా కష్టం, వందల కొద్ది మంది వచ్చారు. స్నానానికి పెద్ద పెద్ద క్యూ, తెల్లారు లేవగానే పోయి చేసి స్నానం చేయండి, పెద్ద క్యూ, అదో కథ. అయితే అట్లా ఉండే ఆయన అక్కడ ఆయన ఎవరు పోవద్దు, బాబుజీ ఇంటికి ఎవరు పోవద్దు అని ఈయన పార్సారథి గారు ఎవరు పోవద్దు అని అనౌన్స్ చేశారు. పోజ్ చేస్తే మేము టేక్ సీరియస్లీ, మేము పోవద్దు అని. ఇంత దూరం వచ్చి ఆయన ఇల్లు చూడకపోవటం, ఆయన చూడకపోవటం ఏమిటి అనిపించింది. సరే ఇలా మేము ఇద్దరం అనుకున్నాం, ఇద్దరు ముగ్గురం కలిసి పోయినాం. ఆయన ఇంటికి వెతుక్కొని పేరు చేసుకొని పోయినాం. ఆయన అప్పుడే కూర్చుని ఉండేగా, వసారా ఉన్నది, ఇట్లా ఇలా ఉంటుంది కదా వసారా అంటే తెలుసు కదా, ఇట్లా ఉంచి ఆ వసారా కుర్చీ మీద కాళ్ళు వేసుకుంటే పడక మీద కుర్చీ చేతులు పెట్టుకుని వెంటనే కాలం కుర్చీలు ఉండేది, దాని ఉన్నది. ఆయన ముందర ఒకటే కుర్చీ ఉన్నది, ఎవరన్నా ఒక్కడు అంత 10 మందికి వచ్చి కూర్చోటట్టు లేకుండే. ఎవరో మాట్లాడుతుండే, వాడు వెళ్ళిపోయిన దాకా మేము బయట ఉన్నాం. తదుపరి పోయి కూర్చున్నాం. పాపం ఆ ఇంటి వాడు ఎవరో ఇంత ఇటువంటి మీరు తెచ్చిన స్వీట్, ఏదో ఇంత స్వీట్ పెట్టారు. ఆయనతో ఏం మాట్లాడుతాం, ఆ టైంలో ఏం మాట్లాడడం లేదు. ఆయన కూడా ఏం మాట్లాడలేదు, నిజం చెప్తే ఏం చెప్పలేదు. స్పిరిచువాలిటీ విషయం ఏం చెప్పలేదు. నేనే అడిగాను, మాస్టర్జీ, ఐ కేమ్ ఇన్ టు సహజమార్గ్ సిస్టమ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ గాడ్. భగవంతుడు ఈ యోగంతో చేసుకుంటే భగవంతుడు ప్రాప్తి అవుతుంది, దర్శనం ప్రాప్తి అని వచ్చాం. కొన్నాళ్ళు చేసే వరకు భగవంతుడు పోయినాడు. ఇప్పుడు నా లక్షణం భగవంతుడు లేడు, అదే డిసప్పేర్ అయింది అది. అయితే ఇప్పుడు ఎవరున్నారు, నేను మీరు ఉన్నారు. మీరు మధ్యన తీసుకుపోయేవారు కదా, భగవంతుడిని తీసుకుపోయేది మీరు కదా. భగవంతుడు పోయినాడు, మీరు నేను మిగిలినాం. ఐ డోంట్ వాంట్, అది కూడా అవసరం లేదు నాకు, మీరు ఒక్కడే ఉండాలి అని. ఈయన ద్వైతం ఉండకూడదు అంటున్నాడు కదా, మీరే ఉండాలి, నేను ఉండకూడదు, మీరే ఉండాలి అంటే ఆయన ఓ ఎక్ స్టేజ్ అన్నాడు. అదొక స్టేజ్ అన్నాడు. ఇంక అంతకంటే ఏం మాట్లాడాడు ఆయన. మాట్లాడాడు ఎవరితోనే ఎక్కువ అంటే మాట్లాడిన కాదు, మన బోటు వాళ్ళతో మాట్లాడు. ఆయనతో మాట్లాడి గంటల కొద్దీ మాట్లాడుకుని కూర్చుంటారు. నా బోటు మీ బోటు వాళ్ళతో ఎంతో ఇంటే కానీ మాట్లాడాడు ఆయన. వాడు యూరోప్ నుంచి వచ్చే తెల్లాడు వస్తే వాళ్ళకి గంటల కొద్దీ వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని ఉండేవాడు. మహానుభావులు గొప్ప. సార్ రైట్ చెప్తున్నాను మనం, అది ఒకటే మాట ఒక స్టేజ్ అన్నాడు. ఇంతతో ఇంకో మాట, ఆయన దృష్టి ఇంకోతో మాట్లాడి అంటే మనం వెళ్ళిపోవాలని. అయితే వెళ్ళేసి అందరు వెళ్ళి వచ్చాము, సరిపోయింది. అయితే అక్కడ పక్కకు రూమ్ ఉండే, అక్కడ లాలాజీ మహారాజ్ది మంచం ఉండే. అందరు పోయి దాన్ని చూసేది, మేము కూడా లోపల పోయి చూస్తాము సార్ అంటే చూడు అన్నాడు. ఎక్కడ పోయి ఆ లాలాజీ మహారాజ్ది ఆయన గుర్తుగా ఈయన ఇంట్లో తీసి పెట్టుకున్నాడు.
అట్లాగే వరదాచారి ఇంట్లో ఈయన వచ్చినప్పుడు ఒక మంచంలో పడుకునేవాడు. సోఫా 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 సోఫాకి అటాచ్డ్ ఒక రూమ్ ఉన్నది, అక్కడ మంచం ఉన్నది. మేము పోయేట ఆ టైంకి వరదాచారి భార్య లేదు. అంటే అయితే బాబుజీ వారు ఎప్పుడు వచ్చినా ఆ రూమ్లో ఉండేవాడు, ఆ మంచంలో కూర్చుండే పడుకునేవాడు. జనం వచ్చి ఆయనకు హుక్కా అవుతాయి. దాని కాంపిటీషన్. హుక్కా అంటే ఇది అగ్గి చేయాలి, కుంపటి కావాలి, కుంపట్లో అగ్గి చేయాలి, అగ్గి చేసిన పొగాకు వేసి కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. పెద్ద కథ అదొకటి సార్ జరుగుతుంటుంది. మహానుభావులు దండం పెట్టి ఊరుకోవడం మనం ఏం చేయలేము అంతకంటే. ఇది అడిగింది తిరుపతిలో అడిగినరా మీరు? ఐస్ గురించి అడిగింది తిరుపతిలోనా? తిరుపతిలోనే ఆయన కూర్చుంటే ఇలా కూర్చుని ఇటువంటి రూమ్ ఉన్నది, బయట మెడిటేషన్ ఉన్నది. ఇంతే రూమ్ అది చిన్నది. అక్కడ ఆయన మాత్రం అందరూ వచ్చి కూర్చుంటే చాలా ఇంత ఇరుకుగా ఉండేది. సండే ఇరుగ్గా ఉండేది. అందరికీ ముందు వచ్చి కూర్చోవడానికి. అవతల అంతగా బజారు వచ్చిపోయేవాళ్ళు బజారు. అది రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నది. వరదాచారి ఇల్లు ఉండే ఆ రూము బయటకు కనబడేది. బయట కూర్చుంటే పెద్ద గొడవ చేసేది. అయితే ఆయన వచ్చి కూర్చుని అందరు హుక్కా చేసుకుంటే నేను కూర్చుంటే ఆ కళ్ళు ఎందుకని నీళ్ళు బ్లూగా కనబడ్డాయి నాకు. ఆయన నేను అనుకున్న లోపల ఈ హుక్క తాగటం వల్ల బ్లూగా అయ్యిండవచ్చు, దీనికి దాని మహిమ అయ్యిండవచ్చు, మరి బ్లూగా ఎందుకు కనపడుతున్నాయి లేకపోతే అని అనుకున్నా. స్పిరిచువాలిటీగా కళ్ళు బ్లూగా అయితేనే ఎక్కడ లేదు, మరి నాకు బ్లూ కనపడుతున్నాయి దీని అని అంటే ఆయన హుక్కా పీనా గలత్ అయినా అన్నాడు. నేను అనలేదు, లోపలనే అనుకుంటే హుక్కా పీనా గలత్ అయి తప్పే, కానీ అలవాటు పడింది, ఏం చేయాలి అని అన్నాడు. స్వవాధీన కౌంతయ నిబద్ధస్సేన కర్తున్నసి అని మోహదశ అవిశ్వపితని శాస్త్రాలు చెప్తుంది. స్వభావజైన కౌంతేయ, యూ అండ్ మీ మై వాట్ ఐఎమ్ ఇది మై నేచర్, నా ప్రకృతే నేను. ఆ ప్రకృతి ఎలా డెవలప్ అవుతుంది? యాక్షన్ వల్ల. స్వభావజైన కౌంతేయ నిబద్ధ స్వేనకని ఒక యాక్షన్ 3 సార్లు చేసేస్తే అది అలవాటుగా తయారవుతుంది. 3 సార్లు తాగితే 4వసారి అలవాటు పడుతుంది. సిగరెట్ కానీ తాగటం కానీ ఏదైనా కానీ. నేను చూసి పెద్ద పెద్ద మహానుభావులను చూశాను. అది చిన్మయానంద స్వామి చెప్తే కదా మీకు. అట్లా ఇంకా గొప్ప మహానుభావుని చూశాను. పళ్ళు తీపి చేస్తే ఎవరు చెప్పారు పోకను వెళ్తే పోతుంది అన్నాడు. ఆ మహానుభావుడికి ఏం చెలో అలవాటు లేకుండా గొప్ప వ్యక్తి ఆయన. స్పిరిచువాలిటీ గొప్ప వ్యక్తి, లౌకికంగా గొప్ప వ్యక్తి. ఎవరో చెప్పారంటే పళ్ళు అంటే పోక తింటే పోతుంది అన్నాడు. 2 సార్లు పోతుంది, 4 సార్లు. మహారాష్ట్రలో ఎక్కువ ఉన్నది. ఇది ఎక్కువ ఇప్పుడు తక్కువైంది. ఇప్పుడు ఈ జర్దాలు రావడంలో ఇప్పుడు తక్కువైపోయింది. ముందు ఈ జర్దాలు లేకుండే, కంపెనీ జర్దాలు తక్కువ ఉండేవి. అయితే ఇది చేసుకునేవాడు మహారాష్ట్రలో ఎక్కువ. ఇది పాపం ఆయనకు అలవాటు అయిపోయి, ఏమి లేని వానికి అన్ని అలవాట్లు వచ్చి ఆ అలవాటు రిపీట్ చేస్తే చెప్తున్నాయి. ఎక్కడ నేను నువ్వు అన్న ప్రశ్న కాదు, ఒక యాక్షన్ శాస్త్రం చెప్తున్నాయి. స్వభావజైన కౌంతే నిబద్ధ స్వేనకరణి, మనం చేసినతోనే నన్నే బంధింపజేస్తుంది. కర్తం నేచర్, నేను చేయాలనుకుంటే మన చేత తప్ప చేయిస్తుంది అట్లా. అక్కడ నేను గొప్ప ప్రశ్న కాదు, వాళ్ళలోకి రావటమే తప్పు, పూర్వజన పాపం. ఆ లోపలికి రావటమే, అలవాటు లోపలికి రావటమే పూర్వజన పాపం. మహానుభావుడు, గొప్ప మహానుభావులు అన్నీ స్పిరిచువల్గా అన్నీ ఉన్నారు. ఇది అలాగే చిన్మయ మనసు నష్టం అటువంటి ఎంతోమంది. 1 or 2 ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, బట్ దేర్ ఆర్ సెవరల్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దట్. అదే అందుకని శాస్త్రం వచ్చిందని. కర్తం నేచర్, నేను చేస్తా ఈయన మోహాత్ని నేను మోహింపబడి నువ్వు దాని నీ తప్పక నీ చేత చేయిస్తుంది అన్నది, ఆ పని చేయిస్తున్నాను. అక్కడ గొప్ప పెద్ద చిన్న ప్రశ్న కాదు అక్కడ అని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. దట్స్ వాట్ ఐ సే. మానస లేక్
in the and the observation you asked to make, I have to report I tried to observe it in the case of ABS and my son Aravind and my wife. The area in all the beginning appeared to be just a wave-filled area. On 23rd again, in a sitting, I began to observe by transmitting firmly at the region. Of course, ABS did not explain anything peculiar and particular, but I saw that the lake had reddish lines, but it was all in a state of vibratory movement. I slowed down the process and found that it may be considered that these lines are but the points in continuous rotation, giving the impression of lines. I believe the points in thy case were brilliant rubies rather than dark or black specks. Babuji Maharaj, the dark and black specks, నాకు బ్రిలియంట్ చాలా చెమక్తున్న రూబీస్ ఉంటాయి చూడు, రూబీ వజ్రాలు ఉంటాయి, అట్లా కనపడ్డాయి అని ఈయన అంటాడు. రూబీస్ and rather than dark or black specks, and obviously the chit was in such a placid condition that it was possible for me to see them to be an innumerable number rather than innumerable number rather than innumerable one. Anyhow, I should very much like to have thy reading. I shall try again with others. I could not succeed in the case of Sri Someshwar Sharma. Obviously, they have to be clean before observation can take place. In the meanwhile, please lead me to the state of non-duality, which I believe will make me altogether with thee, always and in every sense. With loving pronouns, K.C. Vardacharya. అట్లా నేను అదే చెప్పాను కదా, బాబుజీ మాను నేను అడిగింది ఇదే అని చెప్పేది. దట్స్ వాట్ ఈజ్ రెఫరింగ్. అప్పుడు నేను చదవలేదు, నాకు తెల్ల కూడా పుస్తకం ఉన్నది. మోహన్ రావు గారు ఇచ్చిపోయిన, మోహన్ రావు గారు తెలుసు కదా పాపం, వాళ్ళు ఫోన్ చేశాడు గురు పౌర్ణమి. పెద్ద మనిషి 93 94 ఏళ్ళు ఆయనకు. పాపం ఎప్పుడు వచ్చేవాడు ఇక్కడికి. వచ్చినప్పుడు హనుమకొండ ఉండేది, ఆయన కొడుకులు ఇక్కడ ఇల్లు ఉన్నది, ఇక్కడ సొంతంగా ఇల్లు ఉండే, కొడుకులు ఉండే, ఆయన వచ్చేది. ఆయన రిటైర్డ్ చీఫ్ ఇంజనీర్, ఉత్తముడు, మహానుభావుడు. వచ్చినప్పుడు పాపం ఆయన కట్నాలు తీసుకొచ్చి పెట్టేది పాపం. సరే, సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే, మహా గొప్ప మనుషుడు. ఫోన్ చేశాడు, ఆయన భార్య చేసేది, ఆయన లేవటం లేదు, మనసులో ఉన్నాడని చేసుకున్నాడు పరమేశ్వర్. ఆయన రీచ్ ది అల్టిమేట్ రియాలిటీ. నేను చెప్పాను, యూ ఆల్రెడీ రీచ్ ది అల్టిమేట్ రియాలిటీ, దేర్ నథింగ్ టు వరీ, జస్ట్ రిలాక్స్. ఐ వాంటెడ్ జస్ట్ రిలాక్స్ అంటున్నాడు. డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్, నాకు ఇది లేదు అది లేదు ప్రశ్న కాదు. డోంట్ రిలాక్స్. ఇక ఆత్మ ఏం విచారించదు, ఆత్మలో ఏమి ఉండవు, నేను నాది అన్నది ఉండదు, అది ఫినామినల్. శివానిలో ఉంటుంది, శివునిలో ఏమి ఉండవు. అందుకని జస్ట్ యూ రిలాక్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్. రిలాక్స్, అండ్ దట్ ఇన్ రిలాక్స్ స్టేట్ యూ విల్ బి ఇన్ యువర్ ఓన్ ట్రూ స్టేట్. మీకు కూడా అంతే. ఎత్తు చంచలతాహీనం తన్మనో అమృత ఉచ్యతే తదేవ తప సిద్ధాంత రూపే మోక్ష ఉచ్యతే. మోక్షానికి డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. ఏమిటి మోక్షం? మోక్షం అంటే ఏమిటి? దానికి డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు శాస్త్రాలు. ఎత్తు చంచలతాహీనం, ఎక్కడ మనస్సు థాట్స్ ఉండవు, ఆలోచనలు ఉండవు, కామ్గా ఉంటుందో మనస్సు. తన మనో అమృత, అది అమృత స్వరూపం. మనస్సు అంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపమే. దానిలో ఇప్పుడు సముద్రంలో వేవ్స్ వస్తే, వేవ్స్ ఏంటి? సముద్రమే అది. వేవ్స్ అంతా ప్రెషర్ వల్ల పైకి వచ్చి వేవులుగా కనపడుతున్నది, కానీ దే ఆర్ వాటర్ ఓన్లీ. అంతే కదా, మనస్సు కూడా పరబ్రహ్మ స్వరూపమే. దాంట్లో కోరికల వల్ల ఆలోచనలు వస్తుంటాయి, ఆ ఆలోచన వస్తే పైకి లేస్తుంటుంది మనసు, తరంగాలు, అవే థాట్స్ అంటారు. ఈవెన్ థాట్స్ ఆలో బ్రహ్మస్వరూపమే, అది మనకు తెలియదు. థాట్స్ వల్ల ఇబ్బంది కాదు, థాట్స్ సంయోగం ఉంటుంది తప్పు, అదే బాధ. సుఖంగా దుఃఖంగా ఇవి ఆలోచనలు, ఇవి థాట్సే. నేను సుఖంగా ఉన్నాను మనకు తెలుస్తలేదు, నేను దుఃఖంగా ఉన్నాను నాకు తెలుస్తలేదు, నాకు ఇది మంచి అని తెలుస్తలేదా, నాది చెడు అని తెలుస్తలేదా? తెలుస్తున్నది, కానీ దాంతో సంయోగం, దాంట్లో కలిసిపోవటంలో ప్రాబ్లం వస్తున్నది. యోగం వల్ల ఇది వస్తుంది. గ్రాడ్యువలీ
థాట్స్ ఉన్నప్పటికీ థాట్స్ నువ్వు సంయోగం కావు, సాక్షి అవుతావు. అప్పుడు యూ బికమ్ సాక్షి చిన్మాత్రం సార్. అది ఇప్పుడు చెప్పింది తిరుధామ భోజ్యం భోక్త భోగస్త కర్త కర్మ క్రియకు ఏది జరుగుతుందో నాట్ ఓన్లీ ఇక జాగ్రత్త స్వప్న సృష్టి ఆల్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్లో ఎప్పుడైతే జరుగుతుంటుందో యూ బికమ్ ఓన్లీ ఏ విట్నెస్. తెలుస్తుంది సాక్షి చిన్మాత్రం. అందుకోసం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే అనుకోవాలి అంతే, నేను సాక్షిని అనుకోవాలి లోపల. యూ కాంట్ స్టాప్ ఇట్, ఇట్ గోస్ ఆన్. బట్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఓన్లీ సాక్షి. ఈ శ్లోకం వస్తే రిపీట్ చేస్తే మంచిదే. ఏది ఇప్పుడు నేను చెప్తే భోక్తేభ్య వీళ్ళ సాక్షి చిన్మాత్రం సదాశివ అని చెప్పుకుంటే మంచిదే, కానీ అది నోటికి రావాలి, చేయాలి. దాని యొక్క అర్థం మనం అప్పుడే మనసులోకి పోతుంది. మనసు అర్థ స్వరూపం కావాలి. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? అర్థ స్వరూపం కావాలి, నాలెడ్జ్ రూపం కావాలి. శర్కరకు నేను శర్కర తీయమని తెలుస్తుందా? తెలియదే. దానికి ఒక నాలుక కావాలి. ఆ నాలుక బాగా బొద్దుబారి నాలుకతో కూడా పనిచేయదు. దానికి లోపల ఒక మెకానిజం ఉంటుంది. రోజు టొబాకో తినడానికి ఇది కాదు, ఈ రుచి తెలియదు. అందుకొరకే ఈ టీ ఉంటుంది చూడు, దానికి సెలెక్ట్ చేసి మనకి వేల కొద్ది లక్షల కొద్ది రూపాయలు ఇస్తారట. టీ క్వాలిటీ చెప్పటానికని వాళ్ళు చేసి ఇట్లా ఇంత నోట్లో పెట్టుకోమని చెప్తారు, దీని క్వాలిటీకి ఇట్లా ఉంటుందని. ఎంత వాడికి రోజు టుబాకో తింటే వాడికి క్వాలిటీ వస్తుందా? పోతుంది. అది ఉండ డెవలప్ కాదా? దట్స్ వాట్ ఐ సే. చిన్మాత్రం సదాశివ జరుగుతుంటుంది, అయినప్పుడు మనం లోపల అనుకోవాలి సాక్షిని. పోనీ శ్లోకం రాకుండా అర్థం ఇప్పుడు చెప్పే కదా, అది తెలియదా? శ్లోకం వస్తే మంచిదే, శ్లోకం రాదనుకో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అర్థం చెప్పే కదా. నేను సాక్షిని. సాక్షి అంటే ఎవడ కర్మలో వాడు పాలు పంచుకోడు, చూస్తాడు. సాక్షి అయితే చూస్తే నా నేచర్ ఏమిటి? అప్పుడు చిన్మాత్రం శుద్ధ చైతన్య స్వరూపం, శుద్ధ కాన్షియస్నెస్. ఎట్లంటే ఇది కప్పు అని ఐఎమ్ అవేర్ దిస్ కప్. అవేర్నెస్ కాన్షియస్ ఒకటే. ఐఎమ్ అవేర్ దిస్ కాన్షియస్. కప్పు దేశం ఏం చేసింది? అవేర్నెస్. అదే మీరు, ఆ కాన్షియస్నెస్సే మీరు. ఐఎమ్ కాన్షియస్, ఐ హ్యావ్ కమ్ హియర్. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే ఏమైతే కాన్షియస్సే వెళ్ళిపోతుంది. ఐఎమ్ అవేర్ దిస్ ఇస్ రూమ్. ఆ రూమ్ తీసివేస్తే అవేర్నెస్. దట్స్ వాట్ ఈస్ దట్ వాట్ యువర్ నేచర్, మై నేచర్ ఈజ్ సచ్చిదానంద స్వరూపం. సత్ చిత్ ఆనంద మూడు ఒకటే. సత్ లేదు వేరే. ఇప్పుడు తెలియంది ఇది ఉన్నట్టు తెలియకపోతే లేనట్టే లెక్క. మీకు కథ చెప్పే కదా, అది కథ చెప్పే కదా. అక్కడ తండ్రి కింద పెట్టుబడి చనిపోయారు, ఆవిడ చెప్పలేదు. వీడు ఏం లేక రోజు దాని నడిచేవాడు, కానీ బిచ్చం చేసుకుని తిండికి కష్టపడ్డారు. బికాస్ ఇట్ డింట్ నో దట్ దేర్ నో ఎగ్జిస్టెంట్ నాలెడ్జ్ వన్ అండ్ ది సేమ్, అండ్ దట్ ఈస్ ది బ్లిస్. తనకని ఇతరం లేదన్నదే బ్లిస్. కొడుకుని చూస్తే ఎందుకు ఆనందం వస్తుంది? ఏ తండ్రికైనా ఏ కాలంలో, మొదటి నుంచి ఇప్పుడే కాదు, వెనుకటి కాదు. అంటే తన స్వరూపం అనే, తనకంటే ఇతరం కాదన్న భావన. అండర్స్టాండ్? జెనెటికల్లీ నేనే ఉన్నా, నా కొడుకులో నేను ఉన్నానన్న భావన. నా స్వరూపమే, కొడుకు నా స్వరూపమే అనుకుంటాడు. అండర్స్టాండ్? దట్స్ వాట్ ఐ సే. సో ఇది శ్లోకం రాకున్నా పర్వాలేదు, నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకుని అనుకుంటే సరిపోతాయి. సాక్షి చిన్మాత్రం ప్యూర్ కాన్షియస్, అప్లైడ్ కాన్షియస్, ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్. అర్థమైంది కదా? ఈ శ్లోకం బదులు ఏం ప్రజ్ఞ? ఐఎమ్ నాట్ దిస్ బాడీ, మైండ్, ఇంటలెక్ట్, ఐఎమ్ ఆత్మన్. ఇంతవరకు శ్లోకం బదులు ఇది రిపీట్ చేస్తుంటుంది. శ్లోకం తెలియకుంటే పర్వాలేదండి. ఆత్మ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఏమిటి ఆత్మ? దాని ముక్కున్నాయి, కాళ్ళున్నాయి, ఇట్లా అనుకో. చిన్మాత్రం అంటున్నాడు అక్కడ. ప్యూర్ కాన్షియస్. ఆ ప్యూర్ కాన్షియస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చెప్తే కదా. ఇప్పుడు ఎవరికి నాకు తెలివి ఇది కప్పు అని తెలుసు. కప్పు తీసి ఏమైనా తెలివి మిగిలింది అంటే సార్, తెలివిని చేయడానికి వీల్లేదు. తెలివి ఉంటుంది, దాని అప్లైడ్ వేరు ఉంటాయి. వాట్ శివాని, అప్లైడ్ శివాని, దాన్నే శివాని అంటారు. మనస్సే శివాని, పరబ్రహ్మ స్వరూపే శివుడు. అంటే అది అబ్సల్యూట్ పవర్.
అది దాన్ని తేవాలంటే మైండ్ కావాలి, శివాని వెంట ఉండాలి. అదే చేసుకుంటుంది. అది ఫినామినల్ నామరూపంగా తీసుకువచ్చేది అది, శివుడు తీసుకురాడు. శివాన్ని పెద్ద స్పిరిచువల్ థింగ్. నేను అదే ఏంటంటే మీరు వింటున్నారు కనుక ఆ శ్లోకం చెప్పే అవసరం లేదు, బట్ అర్థం చేసుకోండి. చిన్మాత్రం ప్యూర్ కన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పే కదా, యు అండర్స్టాండ్ అయిపోయి. ఇది నా చెయ్యి తీసి వస్తే నాది నేను ఉన్నైతే ఉంటున్నాను కదా. చెయ్యి కోసినాడు భక్తులేడా? కన్ను పోతే కాదు వాడు భక్తులేడా? అంటే నీ కన్ను కాదు చెవు కానీ అర్థమే అది. థాట్స్ నాకు ఆలోచనలు వస్తూ పోతున్నాయి, ఆలోచన పోతుండే మనకు తెలియలేదా? నాకు తెలుస్తున్నది అంటే నేను ఆలోచన కాదన్నంటే. ఇప్పుడు మీరు నేను చూస్తుంటే నేను కానన్నంటే, మీరు నేను చూస్తున్నా అంటే మీరు నేనా? అదే కదా, మీరు ఆలోచన చూస్తున్నారా లేదా, తెలుస్తున్నారా లేదా అంటే ఆలోచన మీరు కాదు. ఏ తెలివో అదే మీరు. యు అండర్స్టాండ్? ఏ తెలివో అదే మీరు. తెలుసుకోవటం అనేది మళ్ళీ మనసు కావాలి దగ్గర. తెలివి మీరు, నాలెడ్జ్, ప్యూర్ నాలెడ్జ్ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ నాలెడ్జ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ అండ్ దీస్ ఆర్ సంథింగ్. నాకు నిన్న ఆరోగ్యం కొంచెం బాగా లేకుండే, ఐ కుడ్ నాట్ సిట్ ఆఫ్ఘన్గా లేకుండా కూర్చొనియకపోతున్నది. నిన్న చాలా ఇబ్బంది పడలేమో అన్నది. ఏదో మందులు వేసుకున్నాం. ఇవాళ హాఫ్ అన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ కూర్చోలేదు. కారణం ఇదే. అది ఇంకోటి కూడా రానేమైతే కూర్చొనివ్వదు. ఎన్నో బాబూజీ మహారాజు ఎన్నో ఇక్కడ ఆయన రాజగోపాల్ ఆయన యూరోప్కి పోయినాడు కదా, ఆయన ఆయన పుస్తకం రాశాడు రాజగోపాలాచారి, మై మాస్టర్ అనే పుస్తకం రాశాడు. దాంట్లో రాసుకొచ్చాడు మాస్టర్ కుడ్ గివ్ ఓన్లీ 20 minutes. అందరూ చాలా గంట 5 అనుకున్నారు కానీ హీ కుడ్ గివ్ అని. అట్లా ఎన్నోసార్లు జరిగింది, జరుగుతుంది. ఆ స్టేజ్ పోయినాక మెడిటేషన్ ఇస్ అ మెథడ్, నాట్ ది ఎండ్. అది జరుగుతుంటుంది. కొందరికి తెలియక పాపం బాధపడతారు, అయ్యో అరగంటే అయిపోయింది. నాకు నిన్నల్లా 2 రోజుల నుంచి ఆరోగ్యం బాగా లేకుండా అదో ప్రాబ్లం. ఇవాళ మందులు వేసుకున్నాం, మళ్ళీ జరుగుతుంది. అయిపోయి వీ హ్యావ్ కమ్ టు ఎండ్ స్టేజ్. 88 నడుస్తున్నది. 7th July. ఇవాళ జూలై 5, ఇవాళ 5. ఎల్లుండే నాకు పుట్టి చెప్తే కాలం మారిపోతున్నది అని వీ కాంట్ స్టాప్ ఇట్. స్వామిజీ ఒక చిన్న డౌట్, ఇండివిజువల్ సిట్టింగ్లా క్లీనింగ్ అయితే చక్రాస్ అన్ని ఆ ప్రాసెస్ ఐడియా ఉంది. ఈ గ్రూప్ మెడిటేషన్లో చేయవలసం కాదు. ఏమైతుంది? ఎట్లా చేస్తావా నువ్వు 10 మందిని చూసుకొని? యాక్చువల్ మీరు కండక్ట్ చేస్తారు మెడిటేషన్ ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అని నేను చెప్తా వినే. గ్రూప్లో చేస్తుంటే జనరల్గా పోతుంటుంది అది. యు అండర్స్టాండ్? అది ప్రార్థన చెప్తారు కదా, ఆ ప్రార్థనలో ఏమైపోతారు అంతే. ఓ మాస్టర్ దవాత్ రియల్ గోల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అంటున్నారు, దాని అర్థంలో మీరు లయమైపోతారు అంతే. దట్స్ ఆల్. ఇండివిజువల్ కూర్చున్నప్పుడు మాత్రం ఈ చక్రాలు క్లీను, ఇలా పింగళాలు అన్నీ పంచమహాభూతాలు ఇవన్నీ చేయవలసి వస్తుంది. ఇది అవసరం. అందుకని ఇండివిజువల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు వచ్చున్నారంటే శక్తులు కాదు, పంచమహాభూతాన్ని క్లీన్ చేయవలసి వస్తుంది. ఇడా పింగళ సుష్మ నాడిని క్లీన్ చేయవలసి వస్తుంది. ఇది చేసేది పని కదా యాక్చువల్గా. ఇది చేస్తే క్లీన్ అయిపోతే నల్లాలు క్లీన్గా ఉంటే నీళ్ళు ప్రవహిస్తాయి. ఇది అంతే. సో దట్స్ మీరు పూర్వజన పుణ్యం వల్ల వస్తుంది. ఎవరు వస్తాయి అడిగాలయా? ఎప్పుడో పూర్వజన పుణ్యం ఉన్నది. ఇంకా మీకు జన్మంటూ మీకు కావాలన్నా రాదు అది. బికాజ్ యు నో దట్ యు ఆర్ ది పరబ్రహ్మన్, యు ఆర్ ది ఆత్మన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అదే ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ మోహన్ రావు గారు, ఆయన పాపం ఫోన్ చేస్తే మీరు అసలే ఆ స్టేజ్ పోయినారు, మీరు జస్ట్ రిలాక్స్ అంతే. ఆ స్టేజ్లో ఏం చేయాలి? మీరు జస్ట్ రిలాక్స్. అది ఎత్తు చెత్త ఆయన తదే మాత్రం శ్లోకాన్ని చెప్తే ఎక్కడైతే మనసులో ఆలోచన లేవో అది అమృత స్వరూపమే. రిలాక్స్ అంటే ఏమిటి? జస్ట్ రిలాక్స్ అంటుంటే జస్ట్ మనసులో థాట్స్ వస్తే నేను చూస్తాను, నేను థాట్స్ కాదు అనుకోండి అంతే. థాట్స్ ఆగకపోవడానికి మనసు గట్టు పట్టుకొని అవటం లేదు, కానీ అది నేను కాదు అని తెలుసుకోవటం అయిపోయాయి. దాని అర్థం అంతే. యూ అండర్స్టాండ్? మనసుని ఎవరో కట్ చేయలేడు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఆ థాట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. అది నేను చూస్తున్నాను, అది నేను కాదు అని గట్టిగా తెలుసుకోవడమే ఆత్మస్వరూపం. యూ అండర్స్టాండ్? లెట్ ఇట్ గో అని అది నేను కాదు. థాట్స్ వస్తుంటే మనస్సు నేను కాదని చెప్తున్నాం కదండి. మనస్సు అంటే ఏమిటి? ఆలోచనలే మనస్సు.
వే ఆఫ్ థాట్స్, అది నేను కాదని తెలిసింది, కానీ నేను చూస్తున్నాను అంటే నేను కాదు, ఆ చూసే తెలివి నేను అనుకోను. అయిపోయింది. దట్ ఈజ్ ఆత్మస్వరూపం. అడుగుతారు ఎట్లా ఉంటుందని, అందుకొరకే ఇదంతా చెప్పవలసి వచ్చింది. సో విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఇది పాపం మీకు చాలా ఇబ్బంది.